at least you get some idea, I think, how the syntax works, how the database works. Darshini, you can ask. You raised hands, right? If you have any doubts, you can use chat box, or you can unmute and ask. No problem. Yeah, I will go next. Database is a software. It is just a software which manages the database. Database ಮತ್ತೆ DBMS different ಇದೆ. DBMS is a software, sorry. DBMS is a software which manages the database. Okay na? ಈ DBMS ಅಂದ್ರೆ you can, for example, MySQL database ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ DBMS system ಇದೆ, and then Oracle, MongoDB, and different ಇದಾವೆ. You can use anything, but here we are using MySQL database. Database is a collection of interrelated data. You can insert ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವ್ನ ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಎ ವಾಟರ್ is a data, you can insert the data into the syntax. In the same way, we can delete. It means you can remove the water from the tap. It means delete. You can update. You can put any colors into the drum. Okay na? You will get colored water. It means updated. In the same way, in the database, you can put the data. You can remove the data, and it means you can delete the data, and you can update the data. If the age, if you initially put the age for 27 years, you can later update into 30 years. Likewise, you can change the data also. Okay na? Here we can do the project. We can achieve the DBMS project in the two ways here right now. Some of the students from last time CS, they used Java, full complete language Java and Oracle database. It is inbuilt in the NetBeans. It is a NetBeans is a tool you can use. You can achieve the project. Okay na? Here we are using HTML, CSS, JavaScript, and MySQL database. Here what we are following is this method. Okay na? You should be clear in this. You can achieve in the many more methodologies, but we are using HTML, CSS, JS means JavaScript, MySQL database, and other tools. Okay na? This is how actually works. Client, for example, you request, you will register, and first you will create an account in the Facebook. Initially, the window is opened in the client side. Okay na? It will be connected with the server, and then it is stored in the database. If you want again later, if you want same data, it will again fetch from the database, and through the server it will give to the again. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಬ್ಲೈಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ HTML, CSS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ JS ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ದು
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆನಾ. JS ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. HTML ಮತ್ತೆ CSS ನ, HTML ಬೇಸಿಕ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ CSS ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಫಾರಮ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಲ್ಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡು ಬೋತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ PHP ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು PHP ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಜಾಂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ MySQL. ಈ ಸರ್ವರ್ ಜಾಂಪ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಜಾಂಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 4. ಓಕೆನಾ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Shall I proceed next or you have any doubts? CSIS ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Shall I proceed? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೇ, ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋದು. HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯೂಶುವಲಿ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಂಪ್ ಇದು ಸಬ್ಲೈಮ್ದು ಎಡಿಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಇಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ.
ಓಕೆನಾ. ಎಡಿಟರ್ HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಬ್ಲೈಮು ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಟೈಟಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಮಾ ಅಂತ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೈಟಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವರೀಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಂಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಸಬ್ಲೈಮ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. HTML ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ AIT, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ HTML AIT ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ HTML ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು CSS ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ CSS ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, HTML ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು .style.css ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, style.css ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ f.js ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ .js ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ .css, HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ .html, ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ PHP ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು .php ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಇದು 3 ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು PHP ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು PHP, ಓಕೆನಾ. PHP ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು PHP. ಅಗೈನ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಗೈನ್ PHP ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ HTML ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, HTML CSS ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್,
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ PHP. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಬೇಸಿಗೆ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ PHP ಬೇಕು. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ PHP ಬೇಕು. ಸರ್ವರ್ ಝ್ಯಾಂಪ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ HTML ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. JS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸ್ 1 2 3 ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ವಿಂಡೋ admin login? ಓಕೆ. ಅಡ್ಮಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಏನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಪಾಸ್ 1 2 3 ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬರೀ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಏನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ 2 attempts. 3 attempting ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 2 attempts. ಇನ್ 2 attempts ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 1 minute ಇದೆ. ಎಗೈನ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ. ಇದೇನು ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇದೇ ಪೇಜಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಲ್ಮಾ ಅಥವಾ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬಲ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್